ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ 100 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 100 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ एग्ज़ाम हो सकता है। तो बच्चों के मैक्सिमम का क्वेश्चन ये हैगा कि इन 3 सबजैक्ट्स ਨੂੰ मैनेज किमें करना सी। तो अज का जो वीडियो है तुहाडा मैं बंसल अकैडमी वालों तुहानूं दसांगा कि 3 सबजैक्ट्स ਨੂੰ मैनेज किमें करना है। ये वास्ते 5-6 मैथड्स हैगे जिहदे अकॉर्डिंगली तुसीं तैयारी कर सकते हो। तो तुहाडा वख-वख अपने तरीके नाल तुसीं सारे तैयारी करोगे। देखो हुण मास्टर कैडर दे विच 150 क्वेश्चन आने हैं तो मास्टर कैडर एक मैथ है तो एक मास्टर कैडर साइंस है। तो मैथ और साइंस मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं कराँगा क्योंकि एक दे विच 5 सबजैक्ट है एक तरह तरीके नाल कि जिद्दां साइंस है उहदे फिजिक्स है कैमिस्ट्री है मैथ तो प्लस बॉटनी जूलॉजी है। हुण देखो जिहड़ा मैथेमैटिक्स साइंस दे विच हैगा वो नॉर्मल लैवल का पेपर आंदा हैगा तो जिहड़ा मास्टर कैडर मैथ है उहदे च लैवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा जिहा हाई रहिंदा है। उहदे च लैवल ऑफ मतलब अगर प्योर मैथेमैटिक्स है तो इसका मतलब ये है कि उहदे अगर सारे क्वेश्चन मैथ के है तो दैन यू हैव मोर कैलकुलेशनस और जिन्नियां ज़्यादा कैलकुलेशनस होणगियां उस तो ज़्यादा इसका मतलब उन्होंने उन्ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा तुहानूं सॉल्व करने वास्ते। तो इस करके जो लैवल ऑफ डिफिकल्टी है या लेंथी कैलकुलेशनस हो सकती हैं या फिर मैं भी कहांगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होंगे क्योंकि उन्होंने हर तरह के सबजैक्ट वाले बच्चे दे देंगे चाहे वो अकाउंटेंसी की है जिन्हें MA विद मैथ किया या किसी ने BA विद मैथ किया BSc विद मैथ किया BCom विद मैथ किया वो भी दे देंगे मतलब नंबर ज़्यादा रहेगा। हुण तुसीं साइंस नूं लैके अगर गल करो तो साइंस नूं लैके मैं सबसे पहले एक गल कहांगा कि तुसीं तैयारी स्टार्ट किवें करनी है। सपोज तुहाडे कोल 100 डेज़ है उन 100 डेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ 9 to 5 ਜੌਬ ਹੈ ਆਰ ਯੂ ਮੈਰਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ 100 ਡੇਜ਼ ਨੈਕਸਟ 100 ਡੇਜ਼ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ अगले 100 दिन है जिन्हां च असीं पेपर की तैयारी करनी है। तो हुण इहदे च सब तो पहले मैं तो यह कहांगा कि देखो मैं एक 5-6 तरीके डिवाइस किए जिहदे अकॉर्डिंगली तुसीं पेपर नूं मैनेज कर सकते हैं। तो एक पहला सिंपलेस्ट तरीका है कि जिन्होंं मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना मैं सिर्फ इन्ना कहांगा कि 100 डेज़ है उहदे च तुसीं 60 डेज़ दे विच सिलेबस पूरा करो प्लस 40 डेज़ दे विच तुसीं 3 टाइम रिविजन करनी है तो 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है। और जदों तुसीं 60 डेज़ दे विच सिलेबस भी कर रहे हो तो उहदे नाल भी तुसीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ मैथड 1 और सैकेंड मैथड की मैं गल करांगा कि फिर तुसीं 100 डेज़ की गल कर रहे हो तुस इत्थे तुसीं मैथड नूं थोड़ा चेंज कर सकते हो अपना कि तुसीं इदां करो कि जिन्ने भी नंबर ऑफ क्वेश्चनस तुहाडे कोल प्रैक्टिस वास्ते पे होए है उन्हां नंबर ऑफ क्वेश्चन नूं तुसीं क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रैपरेशन कर सकते हो। क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रैपरेशन का मतलब यही है कि तुसीं अपने आप नूं क्वेश्चन नूं एक साइड रखो उहदे बेसिस ते जो टॉपिक आए हुए तुसीं उन्हां नूं कवर करना शुरू कर दो प्लस उहदी रिवीजन ते उहदी प्रैक्टिस जिहड़ी हैगी नाल दे नाल स्टार्ट होनी चाहिए। दिस इज़ द सैकेंड और इहदे च तुसीं ओपन बुक इवैल्यूएशन सिस्टम तैयार करना। सैकेंड मैथड की गल कर रहे हैं कि ओपन बुक इवैल्यूएशन सिस्टम का मतलब है कि जदों भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो उस वेले तुसीं किताबां खोल के उन्होंने आंसर लभने हैगे ना कि किसी तो पुछने हैं ना तुहानूं किसी ने दसने हैं। जे तुहानूं कितों भी हिंट सोल्यूशन आंसर एक्सप्लेनेशन मिलता है तो इसका मतलब यह है और तुसीं वेख लिया तो यह मतलब तुसीं फेल वाले पासे नूं जा रहे हो। जे तुसीं खुद सॉल्व किया है चाहे किताब खोल के किया चाहे गूगल तो किया चाहे किसी होर डॉक्यूमेंट तो तुसीं देखिया तो दैन इट मीनस तुसीं सक्सैस वाले पासे जा रहे हो। दिस इज़ मैथड नंबर 2 और मैथड नंबर 3 है सपोज करो 100 डेज़ है तुहाडे कोल तुसीं इदां भी कर सकते हो कि 60 दिन का ही टाइम है मतलब है ना मतलब 60 दिन ला लो तुसीं कि 20 दिन का टाइम लै लो तुसीं डेली का एक सबजैक्ट नूं तुहाडा 1.5 दिन बनता है पर्टिकुलरली अगर मैं उन्होंने दिन वाइज भी लैके आवां 1.5 दिन तो 1.5 दिन की गल करा मैं तो उहदे च तुसीं कंसैप्ट भी करना तो प्रैक्टिस भी करनी है। हुण 3 सबजैक्ट है तुसीं हफ्ते वाइज उन्होंने 1.5 दिन वाइज कर लो या मैं 1.5 कह रहा है एक्चुअली तुसीं 2 कह सकते हो 2 मतलब 2 3 6 तो 2 मतलब है कि 2 दिन मंगलवार बुधवार हो गया जिद्दां सोमवार मंगलवार हो गया तुहाडा फिजिक्स वास्ते बुध वीर कैमिस्ट्री तो शुक्र शनि तुहाडा हो गया किहदे वास्ते अपना मैथेमैटिक्स या फिर किसी होर वास्ते या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी इदां तुसीं उहनूं कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो तरीका यह है कि जे तुसीं मान लो कि तुसीं 100 चों 30 दिन एक सबजैक्ट नूं दिंदे हो तां ये तुसीं कर सकते हो। एंड मेरा 4th जिहड़ा हैगा
ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 4 ਤੀਏ 12, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਘੰਟੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਔਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। 1.5 ਘੰਟਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਾਣੇ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਮੀ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਗਲਾ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇसी ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੀਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵੇ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ 18 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 18 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਮੈਥਡਸ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ PYP ਚੱਕੋ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ 3-4 ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆਵਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੀਸ ਆਰ 6 ਮੈਥਡਸ। ਹੁਣ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ 100 ਡੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੇ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 26ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ 100 ਡੇਜ਼ ਪੇ ਹੋਏ ਆ। 100 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਡੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਦੇ 3, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ
ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ, ਐਵਰੇਜ, ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ, ਸੈਮੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। डिफरेंस कहने पाना सैमी और एडवांस लैवल ने। तो मैं कहना ये चाहना है कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਣੇ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।